સમાચારોની શરૂઆત કરીએ મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાની 288 બેઠકો પર મતદાન થઈ રહ્યું છે અને તેની પડે અપડેટ સૌથી સચોટ માહિતી ગુજરાત ફર્સ્ટ આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યું છે। સવારે 9 વાગ્યા સુધીમાં મહારાષ્ટ્રમાં 6.61% મતદાન થયું, અહેમદનગરમાં 5.91%, અકોલામાં 6.8% મતદાન થયું, જ્યારે અમરાવતીમાં 6.6% મતદાન થયું, औरंगाबादમાં 7.5% મતદાન થયું, बीडમાં 6.88% અને ભંડારામાં 6.21% મતદાન થયું, બુલડાણામાં 6.16%, ચંદ્રપુરમાં 8.5%, ધુલેમાં 6.79%, જ્યારે ગઢચિરોલીમાં 12.33% મતદાન થયું છે, હિંગોલીમાં 6.45%, જલગાંવમાં 5.85%, જલાનામાં 7.51%, कोल्हापुरनी बात करिए तो 7.38%, लातूरमा 5.91% मतदान थयुं छे, मुंबई सिटी में 6.25%, જ્યારે मुंबई उपनगर में 7.88% मतदान थयुं छे। अनेक दिग्गजों पण मतदान करी चूक्या छे। नागपुर में 6.86% मतदान थयुं छे, नांदेड़ में नंदुरबार में 5.42 और 7.74% मतदान थयुं। नासिकनी जो बात करिए तो 6.89% मतदान अत्यार सुधीमां थयुं छे। उस्मानाबाद में 4.85% मतदान थयुं छे, परभणी में 6.59% मतदान थयुं छे। मैं महाराष्ट्र की जनता को अपील करता हूं कि ये विकास का महायज्ञ है और इसमें वोटों की आहुति डालने के लिए सब लोग आइए और 14 करोड़ जनता के लिए आगे 5 साल का जो ये सरकार बनेगी, ये सरकार जनता के लिए काम करने वाली है। तो सारी जनता ने आज 100% वोट करने चाहिए, कोई भी वोट नहीं छूटना चाहिए और महाराष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमको साथ देनी चाहिए, ऐसी विनती मैं जनता को करता हूं। तो महाराष्ट्र में सवारे 9 वाग्या सुधीमां 6.61% मतदान थयुं छे, गढ़चिरोलीमां सौथी वधारे मतदान थयुं छे 12.33% અને ઉસ્માનાબાદમાં સૌથી ઓછું 4.89% मतदान થયું છે। ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના સેલેબ્સ પણ મતદાન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા, તેઓએ પણ મતદાન કર્યું છે। અક્ષય કુમાર, રાજકુમાર રાવ, ફરહાન અખ્તર મતદાન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા। તો આ સાથે સચિન તેંડુલકરે પણ પોતાના પરિવાર સાથે મુંબઈના મતદાન મથક પર પોતાનો મત આપ્યો અને લોકોને ઘરની બહાર આવી મતદાનની જવાબદારી નિભાવવાની અપીલ કરી છે। આ સાથે એનસીપી અજીત પવારના નેતા બાબા સિદ્દીકીના પુત્ર જીશાને પણ મતદાન કરવા માટે પહોંચ્યો હતો અને તેને પણ વોટે લઈ અપીલ કરી હતી। તો મહારાષ્ટ્રની 288 બેઠકો પર એક જ તબક્કામાં मतदान થઈ રહ્યું છે। પરિણામ 23 નવેમ્બરે આવશે અને આજ મુદ્દે આપણી સાથે ન્યૂઝ વોરરૂમથી વિજય જોડાયેલા છે। વિજય, મહારાષ્ટ્રના મહાસંગ્રામમાં વહેલી સવારથી મતદાન થઈ રહ્યું છે, અનેક સેલેબ્સ અને દિગ્ગજો મતદાન કરી ચૂક્યા છે, અત્યાર સુધીમાં કેટલું મતદાન થયું? મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાની ચૂંટણીનું અત્યારે મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે। કેશ ફોર વોટ કાંડ હોય અને બિટકોઇન કાંડ હોય, આ બંને વચ્ચે આરોપ પ્રત્યારોપની જે રાજનીતિ પણ ચાલી રહી છે, પરંતુ એ બધા વચ્ચે મહારાષ્ટ્રની અંદર અત્યારે મતદાન પ્રક્રિયાની અંદર દિગ્ગજો, નેતાથી લઈને અભિનેતા સુધી તમામ લોકો લાઇનમાં લાગ્યા છે અને મતદાન કરવા માટેની અપીલ પણ કરી રહ્યા છે। પરંતુ અત્યાર સુધીમાં જે સવારે 9 વાગ્યા સુધીની અંદર मतदानना जे आंकड़ा आव्या छे तेनी अंदर महाराष्ट्रनी अंदर सरेराश 6.61% जेटलुं मतदान छे ते नोंधायुं छे। जो कि धीमी गतिए अत्यारे महाराष्ट्रनी अंदर मतदान प्रक्रिया चाली रही छे। बीजी तरफ अन्य राज्यनी अंदर एटले के झारखंडनी अंदर पण मतदान प्रक्रिया योजाई रही छे, त्यां मतदारोनी अंदर खासो एवो उत्साह जोवा मळी रह्यो छे। परंतु आ जे मतदान प्रक्रिया छे तेमां खास करीने महाराष्ट्र पर सौ कोईनी नजर छे એટલા માટે, कारण के महाराष्ट्रनी राजनीतिमां महत्वनी जे मुख्य 5 राजकीय पार्टीओ छे ते पैकीनी 2 शिवसेना, 2 एनसीपी, भाजप और कांग्रेस आ महत्वना पक्षों है कि जे महायुति और महाविकास आघाड़ी नामना गठबंधन में चूंटणी लड़ी रह्या छे, तेमना राजकीय भावी आ चूंटणी छे ते नक्की करवानुं छे। तेनी अंदर अनेक दिग्गजोना भावी पण सील थई रह्या छे। 23 तारीखे ज्यारे मतदाननी जे मतगणतरी हाथ धरवामां आवशे त्यारे नक्की थशे कि महाराष्ट्रना महासंग्रामनी अंदर जनतानो जनादेश कोना तरफी मळ्यो छे। परंतु ए पण नक्की थशे कारण के अनेक राजकीय नेताओना जे वारसदारो छे ते पण आ चूंटणीनी अंदर चंपलावी रह्या छे। सौथी महत्वनुं जे गणवामां आवे छे तो मोटा माथाओ के जे आ चूंटणीनी अंदर तेमना भावी नक्की करवा माटे छे, तेमां देवेंद्र फडणवीस होय, चंद्रशेखर बावनकुले होय, नाना पटोले होय के पछी पृथ्वीराज चौहान होय, ए सिवाय आदित्य ठाकरे छे, मनसेना अमित ठाकरे छे, ए पण चूंटणीनी अंदर मैदानमां छे। तो ए सिवाय 357 जेटली महिलाओ सहित कुल आ वखते 4136 जेटला जे उमेदवारो छे महाराष्ट्रनी अंदर तेमना भावी माटे अत्यारे जनादेश छे। 9.70 करोड़नी जे मतदान
મતદારો છે તે નક્કી કરશે. 1 લાખ કરતાં વધુ જે મતદાન કેન્દ્રો છે તેની અંદર અત્યારે ચૂંટણી પ્રક્રિયા છે તે હાલ તો શાંતિપૂર્ણ રીતે ચાલી રહી છે, પરંતુ મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં હાલ ઉકળતા ચરુ જેવી પરિસ્થિતિ છે, કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જ્યારે કોંગ્રેસ અને એનસીપી એસપી જે છે એના જે સુપ્રિયા સુલે છે તેની પર જે આરોપ લગાવ્યો છે કે બિટકોઇન મારફતે તેમણે ચૂંટણી ફંડ ઉઘરાવ્યું છે, તો એ સિવાય કોંગ્રેસે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી પર જે પ્રકારે વિનોદ તાવડે ગઈકાલે કેસ સાથે પકડાયા હતા, એટલે કેશ ફોર વોટનો જે કાંડ ચાલી રહ્યો હતો એની વચ્ચે સંજય નિરુપમની ગાડી પણ સંજય નિરુપમના બંગલા આગળથી પણ એક ઇનોવા કાર છે તે રોકડ રકમ સાથે ઝડપાઈ હોવાના અહેવાલો છે ત્યાં મહારાષ્ટ્રની ચૂંટણીની અંદર જોવા મળી રહ્યા છે. એટલે કે અત્યારે એક તરફ મતદાન પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે, બીજી તરફ આરોપ પ્રત્યારોપની રાજનીતિ ચાલી રહી છે, પરંતુ આખરે જનાદેશ કોની તરફે જશે તે ઈવીએમમાં સીલ થયા બાદ 23મીએ ખુલશે. ધ્રુવિશા. વિજય જોડાવા બદલ આભાર આપનો.